हजूरी जुड़ बैठे सम गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, अमृत के दाते सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी की बख्शिश की गुरफतेह संजी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के पावन चरण छो प्राप्त इस गुरु अस्थान विखे महाराज के दरबार दियाँ हाज़रियाँ भरदे हाँ। रोज़ाना के नियम अनुसार चल रही मर्यादा विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की लड़ीवार शब्द विचार अज जो अमृत बचन सानू गुरु दर ते आउण वालियां नू बख्शिश होया। चौथे पातशाह गुरु नानक पातशाह की रब्बी जोत नाल निवाजे हुए धन श्री गुरु रामदास जी महाराज दे पावन मुखारबिंद तो उचारण किया होया अते गुरु अर्जुन देव पातशाह पंजवें सतगुरु द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आसा राग अंदर छंत काव्य रूप विच दर्ज किया गया है। धन गुरु रामदास साहिब महाराज ने इस पावन बचन दे राही सानू अपने जीवन नू वाहिगुरु जी की कृपा दा पात्र बनाउण वास्ते अपने जीवन नू सदैव आनंद टिकाओ सहज अडोलता विच लैके जाण वास्ते जो उपदेश बख्शिश कीता उहदे विच महाराज सानू समझाउंदे ने भाई जिंदगी का ये जिहड़ा लंघ रहा समा है दिन के रूप विच रात के रूप विच ये जिहड़ियां एक एक करके घड़ियां सवास लंघ रहे ने इन्हां सवासां नूं सुचज्जे ढंग नाल वरतण दी जाच सीखण दी लोड़ है। जीवन विच लापरवाही नाल बेध्याने हो के बेसंजमे हो के जीवन जीवांगे तां वो नतीजे जिहड़े असीं सदैव खुशी वाले सदैव संतुष्टि वाले आनंद वाले प्राप्त करना चाहुंदे आ मानना चाहुंदे आ वो नहीं मिलते। उहदे बहुत सारे कारण ने। महाराज कहते जीवन दे इस अजीब वाहिगुरु दे कौतक जीवन रचना दे कौतक विच बड़े रहस्यमई गुझे भेद ने। आनंद मानण दी इच्छा खुशियां प्राप्त करन दी इच्छा ये सानू नहीं पता पई असीं क्यों चाहुंदे आ कि असीं आनंद विच ही जीवीए। सानू नहीं पता कि असीं दुखां तो क्यों बचना चाहुंदे आ। असीं क्यों उदास चिंतित फिक्रमंद जीवन क्यों नहीं जीना चाहुंदे। ये तो सानू पता है कि असीं आनंद की इच्छा रखते हाँ। असीं हमेशा खुशियां भरिया समा बतीत करना देखना चाहुंदे हाँ अपने जीवन, पर क्यों ये नहीं भेद पता। दुखां चिंतावां तो फिक्रां तो डर तो बचना तो चाहुंदे आ, नहीं असीं चाहुंदे साडे जीवन विच इदां दा समा बने, पर क्यों इस प्रश्न का जवाब साडे कोल नहीं है भी ऐसा क्यों महसूस होंदा। ऐसी बिरती साडी क्यों है, साडी चेतना विच इस तरह क्यों है। दुखां दी निवृत्ति सुखां दी प्राप्ति दी इच्छा। दातार पातशाह कहंदे ये बड़ा रहस्यमई भेद है। असल विच जे तुसी महापुरुषां दी सतगुरु दी अनुभवी पुरुषां दी ते संगत करो, उन्हां दे बख्शिश कीते अपने रहस्यमई अद्भुत ज्ञान दी संगत करो, शब्द दी संगत करो, तां तुहानूं इस तरह के गुझे भेदां दी समझ आ सकती है। असल विच महाराज कहंदे तुसी मनुख कहाउण वाले
ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਮੇਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਥੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਟਪਟਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ, ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ।
ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਮੈ ਯਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਲਿਆ ਖੁਲਿਆ ਧਨੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਲਿਆ ਖੁਲਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ, ਸੋਝੀ, ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦਾਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ, ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜੂਨ ਭੋਗਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਭੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
क्योंकि बुद्धिमंद है मन, इन्ना बलवान नहीं है कोई सोच विचार सके। पर दातार पातशाह कहते जिन्हां कोल ये है सारा कुछ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸੰਜਮੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਡਰ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਥਵੀ ਬੇਸੰਜਮੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਜੋਗੇ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਜੋਗੇ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਡਰ ਤੋਂ, ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ,
मेरे जीवन का सच की है। मेरे देखदियां देखदियां कोई मैनू अपना कह रहा है, किसी नू मैं अपना कह रहा, किसी नू मैं अपना दुश्मन कह रहा, किसी नू अपना मित्र कह रहा। ये वरतारा की है? क्यों इस तरह हो रहा है? क्यों मैनू कोई अपना लगता, क्यों मैनू कोई बेगाना लगता है? क्यों किसी नाल मेरी ईर्खा नफरत हो जाती है? क्यों किसी नू देख के मेरे अंदर क्रोध आ जाता है? किसी दी गरीबी देख के मेरे अंदर हंकार आ जाता है। मैं होर ज़्यादा हौमे नाल भर जाना कि देखो मेरे कोल आ की है, यह की है। फिर मैं दुनिया नू अपनी होंद दा वडप्पण दिखाउण दे लई दिन रात भजदा। पातशाह कहंदे दुनिया दे वल देख के ही जिउंदे हो, कदी अपने आप वल देख के जिउणा सिखो। जदों तुसीं अपने आप नाल कुछ घड़ियां बैठोगे, अपने आपे दी पड़चोल करोगे, मैं सोच किवें रहा, विचार किवें रहा, जिहड़ी मैनू देखण शक्ति मिली है इस नूं मैं वरत किवें रहा। ਇਹ जो कुछ मैनू संसार विच नज़र आउंदा है, वो भावें शरीर ने, भावें वो धन पदार्थ ने, भावें वो रंग तमाशे ने, इन्हां नूं देखदिआं मेरे अंदर किस तरह के ख्याल आउंदे ने। माड़े ख्याल आउंदे, चंगे ख्याल आउंदे है। ये धन पदार्थ जिहड़े ने, जिहड़े मैं दूजियां कोल भी देखदा, मैनू भी मिले, इन्हां दे प्रति मेरे अंदर भावना की आउंदी है। ਇਹ मैनू जीभ मिली, बोलन शक्ति मिली, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ चखण शक्ति, स्वाद मानण दी शक्ति भी मिली। ਇਹਨੂੰ मैं किस तरीके नाल वरत रहा, सुनदा हाँ, सुनदी हाँ मैं, पर ये मेरा सुनना किस तरह का है? मैनू सुनना की चाहिए, पर मेरे कोलों सुनिया की जा रहा है? ये सारियां गल्लां महाराज कहंदे कदी अपना सुभाव बनाओ, अपने आप नाल बैठना सीखो। जो कुछ दुनिया दे विच हो रहा माड़ा चंगा, उस भीड़ विचों निकलो ते कुछ घड़ियां बैठो। साडा उल्ट हो गया सुभाव। सानू किते कल्ला बैठना ही पै जाए ना, असी छटपटा जाने, उकता जाने, फोन करने शुरू कर देने, आवाज़ां मारनियां शुरू कर देने। कित्थे हो तुसीं, दसो जी। मैं इस करके फ़ोन किया सी कि कल्ली सी, मैं कल्ला सी, एवें बोर हो रहे सी। मैं कहा चलो कुछ गपशप मार लीए, कोई गल्लां बातां कर लीए। महाराज कहते कदी इस पासे तुहाडा ध्यान गया कि तुहानू अपना इकल्लापन इन्ना तंग क्यों करदा? तुहाडे अंदर ये तुहाडा इकल्लापन तुहानू उकताउंदा क्यों है? तुहानू क्यों दूजियां दा साथ लभण दी हमेशा मन च रहिंदी है? और तुसीं देखो, मैं अक्सर बेनती करिया करदा, मनोविग्यानियां ने इहदे उत्ते बहुत खोजां कीतियां ने। जे सानू बंदे दा साथ ना लभे, असीं फिर घर विच कुत्ते बिल्ले पालदे हां, उन्हां विचों, उन्हां दी संगत विचों संतुष्टि लभदे हां। टैलीविज़न है, मोबाइल है, अखबारां ने, किताबां ने, होर बहुत इहो जे ढंग तरीके लभदे हैं जिहदे नाल सानू अपना इकल्लापन महसूस ना होवे। असीं अपने आप दे विच इकल्ले महसूस करदे हां, उकता ना जाइए किते। बस दातार पातशाह कहंदे तुहाडीआं सारियां चिंतावां दा, तुहाडे दुखां दा, तुहाडी अंदर दी भयभीत होण दी, डर जाण दी जिहड़ी रमज है ना, वो इत्थे पई है। तुसीं अपने आप तो भज रहे हो। अपने जीवन नूं मानण दी बजाए अपने जीवन नूं दुनिया दी भीड़ विच शामिल करके अपने जीवन दा समा ना समझी नाल, अज्ञानता नाल गुआ रहे हो। जीवन दुर्लभ है, पर तुसीं इस दी दुर्लभता दा, इस दी अनमोलता दा कदी एहसास ही नहीं कीता।
ਭਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਚ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨੇ ਹੈ? ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਸਾਰੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਪੈਣ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ, ਬਦ ਦਿਆਨਤੀ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਣ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਮਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ, ਸਭ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੰਚੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੜੇ ਪਾਲ ਕੇ, ਖੋਹਾ ਖਿੰਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੰਦ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਰਖਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਭ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਸ ਛਟਪਟਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ
इदां तो नहीं हुंदा। जहर बीजी जाओगे, जहर हंडाई जाओगे, तो फिर उहदे विचों अमृतमई आनंदमई नतीजे लभो। ये तो न्याय वाली गल नहीं है, ये योग गल नहीं। और महाराज कहते सारा संसार इसे तरह की सुरती बिरती विच इदां दे सुभाव विच जिउ रहा है, तो जिउण दा आनंद नहीं लै रहा। जिउ तो रहा पर मरण हाका हो के जिउ रहा, दूजियां नूं मार रहा है तो आप मर रहा है। शरीर जिउंदा लगदा है पर अंदर नहीं जिउंदा। अंदर तो जिउणा उदों ही जिउणा जदों महाराज कहते आनंद मिल गया, सुख मिल गया, संतुष्टि मिल गई, टिकाओ आ गया। देखदियां देखदियां दुनिया दे विच हसदे खेडदे लोग, महल माड़ियां वाले मुल्क खंडर हो रहे ने। लगातार एक दूजे ते बंब बरसाए जा रहे, गोलियां बरसाइयां जा रही। ये क्यों हो रहा? पता माड़े नतीजे निकल रहे हैं। नहीं, मार देंगे, मार दो, ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि मैं श्रेष्ठ कहाना, मैं सब तो ज़्यादा उपर कहाना, मैं तो फिर इस मेरे दा विस्तार, मैं दा विस्तार, ऐ मेरा, ऐ मेरा, ऐ मेरा, ऐ मेरा धर्म, ऐ मेरा देश, ऐ मेरे लोग, ये उपर होने चाहिए, बाकी सब थले होने चाहिए। राज मेरा होना चाहिए, हुकूमत मेरी होनी चाहिए है, हुक्म मेरा चलना चाहिए। पर तेरे उत्ते जिसका हुक्म चल रहा है भलिया उहदा ध्यान नहीं तैनूं जाता कि तू भी किसी के हुक्म विच है। दुनिया के उत्ते ते तू अपना हंकार दा हुक्म चलाउणा चाहुंदा है, पर तेरे उत्ते किसी का हुक्म चल रहा है तो उस हुक्म की मर्जी तो बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता। इस पासे ध्यान नहीं दिंदा। बस इहो ही तेरी बदकिस्मती, इहो ही तेरे मंदे भाग, ते इहो ही तेरे जीवन की असफलता। इसे कारण ही तेरे जीवन विच चिंता है, डर है, सहम है। गुरुदेव गुरु रामदास साहब सानू अज यह कहते हैं, निकलो दुनिया की भीड़ विचों, दुनिया की दौड़ भज करते हैं। मैं तुहानूं ये नहीं कहता, महाराज कहते भी तुसीं किरत ना करो, दिने रात अपने गृहस्थ दीयां जिम्मेवारियां अदा करने वास्ते तुसीं सरगर्म हो के काम काज ना करो। भोरियां विच वड़ के माला फड़ के बैठण वास्ते मैं तुहानूं नहीं कहता, पर मैं तुहानूं ये कह रहा कि जदों सारा दिन विचरदे हो, सारा दिन विचरदियां तुहानूं अपने आप नाल रिश्ता बनाउणा आ रहा कि नहीं आ रहा। अपने आप नाल रिश्ता बनाउंदियां परिवार नाल सही रिश्ता बनाउणा आ रहा कि नहीं, ते परिवार तो चलदियां संसार नाल, ते संसार तो चलदियां निरंकार नाल रिश्ता बनाउणा आ रहा कि नहीं। कदी इहदे बारे बैठ के कुछ घड़ियां विचार करिया करो। अपने आप नाल ही सानूं रिश्ता नहीं बनाउणा आ रहा। मैं अक्सर बेनती करिया करता, कदी थोड़ा जिहा ध्यान दईए। असीं अपने आप नूं सदा कायम तंदुरुस्त देखना चाहुंदे हां। ये साडा साडे नाल लगाओ दा प्रमाण है। दूजे भावें सारे मर जाण, मैं जिउंदा रहना चाहिदा, ये साडा लगाओ है ना अपने आप नाल। पर महाराज कहंदे इस लगाओ दे हुंदियां भी तुहानूं इस लगाओ विचों सही नतीजा प्राप्त करन दी जाच नहीं आउंदी। मैनू अपने शरीर नूं तंदुरुस्त देखण दी इच्छा रहिंदी है, पर कदी इस इच्छा की पूर्ति वल मेरा ध्यान गया। बेसंजमा हो जाना, जीव दे स्वाद करके जिहड़ी भुख लगी है वो भुख कुदरती नहीं रहिंदी, वो भुख तृष्णा बन जाती है। भुख तो लगी है दो प्रशादियां दी, बनाउण वाला खुआउण वाला कहंदा बहुत प्यार नाल बनाया जी, बहुत स्वाद बनाया है, थोड़ा जिहा होर खा लो। तो मैं जीव दे स्वाद विच वो दो रोटियां दी भुख दी बजाए 3 खाना 4 खाना, तो फिर वो जिहड़ा अंदर भोजन गया है उस भोजन ने मैनू शरीरक तौर पर तंदुरुस्ती देण दी बजाए बीमारी वाले पासे लैके जाना ना। पर मेरी जीभ की जिहड़ी स्वाद की बिरती है ना, वो मैनू बेसंजमा करती।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜਰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸੰਜਮਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੇਸੰਜਮੇਪਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸੰਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸੰਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਬੇਸੰਜਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸੰਜਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਿਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਹਾਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਤੇ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਨੰਦਮਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਯਤੀਮ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਰੋਲਿਆ ਖੋਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਭਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ,
ये तुहाडे जीवन विच भी संभावना बन सकती है। तुसी भी इस तरह की बख्शिश के पात्र बन सकते हो। बस इस मन नूं गुरु की मत दे अर्पित करके, इस मत की गुरमत की अगवाई विच चला के जे अपने आप नाल गल्लां करनियां सीख लओगे, अपने मन नाल गल्लां करनियां सीख लओगे, इस मन नूं समझाउणा सीख लओगे, तां ये मन जिहड़ी महाशक्ति वाहिगुरू जी वल्लों मिली है, ये माड़े पासे वल्लों, बेसंजमेपण वल्लों, बेध्यानेपण वल्लों टुट के दुनिया की भीड़ विचों निकल के तुहानूं अपने आप नाल जीउणा सिखा देगी। तो जिदन तुहानूं अपने आप नाल जीउणा आया ना, हैरान हो जाओगे। महाराज कहते तुहानूं पता लगेगा तुसीं कौन हो, तुसीं ते रब रूप हो, तुसीं ते वाहिगुरू जी दा ही अपना रूप हो। तुहाडे अंदर वाहिगुरू जी वसदे है, आनंद दा सोमा वाहिगुरू जी तुहाडे अंदर वसदे है। बस ये रमज समझना है। अज नहीं आउंदी समझ, कल कल नहीं परसों। महाराज कहते बस आउंदे रहो, बाणी पढ़ते सुनते समझते रहो, विचारते रहो। एक दिन आएगा कमाउण नूं जी करेगा, जिदन ये बाणी कमाउण वाले पासे तुरे, उदन फिर मन समझाउण वाले पासे भी तुरोंगे। अज साहिब जी बचन करते, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। ऐदां बैठिया करो। महाराज कहते अपने आप नाल कुछ घड़ियां बैठो, कम काज करो, पर फिर भी समा कड्डो। कम काज करदियां भी इदां सुचेत हो के जियो, इदां जागृत अवस्था विच जियो कि कम काज करदियां करदियां तुहानूं पता लगे जो मैं कर रहा, जो मेरे कोलों हो रहा है, ये काम गलत तो नहीं हो रहा, ये काम दे विच किते बेसंजमापण ते नहीं, इस काम दे विच किते अनैतिकता ते नहीं, इस काम दे नाल जिहड़े नतीजे निकलने ने वो किसी नूं दुख देण वाले ते नहीं। किसी दे दुख देखदे आ किते मैनूं संतुष्टि ते नहीं मिल रही, मर गया चंगा हो गया, गलों लथया, इनूं मैं मारना ही सीगा, मर गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਬੇਸੰਜਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ चिंतित नज़र आ रहा। उहदा कारण ये कि उन्होंने अपने मन नाल इदां बैठ के गल्लां नहीं करनियां आ रही, समझाउणा नहीं आ रहा। महाराज कहते दुनिया का भावें संसारक ज्ञान है तो भावें ये अध्यात्मक ज्ञान है, एक गल याद रखियो। महाराज कहते जे इस ज्ञान नूं पढ़दियां सुनदियां गाउंदियां विचारदियां अपने मन नूं समझाउणा नहीं आया तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। मन समझावन कारणे कछुअक पढ़ी है ज्ञान, अपने मन नूं समझाउण वास्ते ये ज्ञान भावें वो बाणी है तो भावें कोई होर धर्म ग्रंथ है, वो इस करके कि मन नूं समझाउणा आ जाए। मन का बेसंजमापण, मन दियां लापरवाहियां, मन का विकारां वल प्रेरित होना, इस नूं रोकिया जा सके। दातार जी कहते आखिया करो अपने मन नूं, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। परदेसी कौन है जी? ਜਿਹੜਾ अपना घर शहर नगर छड्ड के, अपना देश छड्ड के किसी दूसरे देश वतन च जाके किसी दूजे नगर च बसे, असीं उहनूं परदेसी आखदे हां। परदेश विच जीउण वाला महाराज अपने सानूं कह रहे ने, अपने मन नूं कहो वो मेरे परदेसी मन। ये परदेसी क्यों है जी? बस आही जिन्नी मैं विचार आप जी नाल साझी कीती। ये परदेसी पुणा ही है, ये परदेसी पुणे की निशानी है कि सानू अपने आप नाल जीउणा नहीं आ रहा। दुनिया की भीड़ विच गुआचे हाँ, दूजियां दा जीवन देख रहे हैं, उन्हों का ही लेखा जोखा करी जा रहे हैं। फलाने ने की कीता है, फलाने ने की कीता, उथे की हो गया, उथे की हो गया। महाराज कहते कदी अपने घर विच भी आओ, अपने आप विच आओ, तो जिदन अपने आप विच आओगे, निज दे विच आओगे, अंतर्मुखी होवोगे, देश विच आके वसोगे, उस दिन महाराज कहते खेड वापरेगी। नहीं जाच हैगी तुहानूं, गुरु कोलों सिख लो, गुरु दे प्यारियां कोल बैठ के सिख लो। हर गुरु मिलावो मेरे प्यारे, कर वसै हरे। पातशाह मेरे ते कृपा कर दिओ, मैनू गुरु रामदास वर्गा गुरु मिला दिओ,
ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਜਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਘਰ ਵਸੈ ਹਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਓਏ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ। ਉਸ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆਏਗਾ। ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਨ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਨੁਭਵੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਚੰਚਲ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਚਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੱਲ, ਧਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਸੁਣੀ ਗਈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੱਤ, ਸੁਰਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਹੇ ਬੇਕਾਰਾ, ਗੁਰਪੂਰੀ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ